What if all this something is unforgivable? How did my potential make you screaming? But I got an alter ego like a whole lot of human sea. 아이돌 한국어는 방송미디어 통신위원회 방송통신발전기금으로 제작합니다. 자, 아이돌 한국어는 역시 Yeah. 마지막 방송이라고 여러분 저를 이렇게 환영을 해주신다고 서프라이즈. Yeah. 저는 마이크가 나오고 있는지도 몰랐습니다. 하지만 오늘 제가 또 마지막 생방이지 않습니까? 그래야 그래서 기억이 남아요. 이 EBS에서 너무 슬픈 나머지 기계까지 울고 있어요. 그래서 우리 음악이 나오지 않는데 지금 준비가 되어 있나요? Let's go. 아이돌 한국어는 방송미디어 통신위원회 방송통신발전기금으로 제작합니다. Let's get it driving. Never stop it. 안녕하십니까, K뉴스 앵커 진진입니다. 오늘도 가장 핫한 소식을 빠르게 전해드리도록 하겠습니다. 먼저 야스민 특파원 나와 계십니까? 네, 나와 있죠. 나와 있는데요. 아니, 야스민 특파원 무슨 일이십니까? 목소리 영혼이 하나도 없습니다. 죄송합니다. 진진 앵커, 제가 어젯밤에 잠을 한숨도 못 자서 이러는데요. 네. 최근 전국 곳곳에서 이른 폭염이 나타난 가운데 시민들이 쉴 새 없이 부채질을 하고 있다는 소식입니다. 아하. 특히 지난 주말 강릉에서는 올해 첫 열대야가 관측됐는데요. 이에 시민들은 선풍기, 아이스크림, 시원한 수박을 준비해서 일찍 찾아온 더위에 대비한다고 합니다. 이야, 준비성이 철저하군요. 저도 오늘 퇴근길에 수박부터 사야겠습니다. 그리고 사오리 특파원 현장 분위기는 잠시만요. 무슨 소리가 나는 것 같은데? 냠냠. 네, 여기는 냠냠. 남극보다 시원한 냉장고 앞 현장인데요. 냠냠. 열대야로 잠에서 깬 시민이 냉수 한 잔 마시러 냉장고 문을 열었다가 냠냠. 아이스크림도 먹고 수박도 먹고 냉장고 지역에서 빠져나오지 못하는 아찔한 현장입니다. 냠냠. 저도 수박 한 조각 얻어 먹었는데요. 너무 달콤해요. 야스민 특파원도 한입 하실래요? 사오리 특파원 거기서 먹방을 찍고 있으면 어떡해요? 네네네네. 지금까지 열대야와 냉장고의 치열한 전쟁 현장에서 전해드렸습니다. My candy sugar pie. 어디든 내게 말해. I going all the way. Don't step on the brakes. I take my drama straight. I'll make you lemonade. Cup up, she walk my way. Don't you on my stage. I take my karma straight. I'll make you lemonade. Wait, hold up, no. I can't control my mind. 손끝이 crashing 고민은 just 삼켜버린 damn. Apologies in advance, but show up and I get way too loud. 깨어 난 me myself and I, that's all mine. With the blessing true, but you're all dust. You probably shouldn't talk right now. Like zip, I don't care. I can tell whatever, put it all up on my body, good confession. 서로 다른 세계들을 다 가지만 일어나는 action. Dirty dancing, I'ma go hot, don't know what happened. Cause my day to day's in a different lane at a speed that you're never catching up. I go in all the way, don't step on the brakes. I take my drama straight. I'll make you lemonade. Cup up, she walk my way. Don't jump on my stage. I take my karma straight. I'll make you lemonade. No way, no way. I got no ETA, TA. I'll make you lemonade. No way, no way. I got no ETA, TA. I'll make you lemonade. Wait, oh my
I got stop. 얼켜버린 문제 다 mix it like a hurricane. 휘저 pieces of the lemons. 난 깔아 마셨다. I don't care if you say I'm freaky. 무표정으로는 say va. Muchas gracias, mi amor. 전부 삼켜내 like a piece of cake. Let me watch you still waiting for. Yeah. I go in all the way. Don't step on the brakes. I take my drama straight. I'll make you lemonade. Cup up, she walk my way. Touch her on my stage. I take my karma straight. I'll make you lemonade. No way, no way. I got no ETA. I'll make you lemonade. No way, no way. I got no ETA. I'll make you lemonade. Ain't no emergency contact. 모든 건 날 위한 party. Bring me that new flavor, you know. 더 큰 세상으로. Welcome back to my world. I'ma stand all on my own. 어디다도 now I can go. 새롭게 open the door. I need more lemonade. I go in all the way. Don't step on the brakes. I take my drama straight. I'll make you lemonade. Cup up, she on my way. Touch her on my stage. I take my karma straight. I'll make you lemonade. No way, no way. I got no ETA. Okay, I'll make you lemonade. No way, no way. I got no ETA. I'll make you lemonade. Wait, hold up, stop. 네, 안녕하세요. 오늘도 어김없이 돌아온 나도란의 스페셜 DJ 진진입니다. 우후! 네. 첫 곡으로는 에스파의 레모네이드 들려드렸습니다. 자, 그러면 오늘 출석한 항공이들과 인사를 한번 나눠봐야겠죠. 에스페란사이스님께서 안녕하세요 진진씨, 라디오 컴백 너무 신나요. 기분이 너무 좋았으면 좋겠어요. 행복한 날 만들어줘서 고마워요 라고 해주셨고요. 샥티1503님께서 진우야 정말 자랑스럽다. 앞으로도 네가 하는 모든 일을 내가 응원할게 라고 해주셨습니다. 맞습니다. 오늘은 마지막 생방이에요. 그래서 제 기분이 지금 들쑥날쑥한데 하지만 우리 메시지 보내주신 항공이들 너무너무 감사드리고요. 오늘의 게스트를 한번 소개해보도록 하겠습니다. 아이돌 한국어의 해피바이러스죠. 미니미니 야스민. 그리고 오늘은 또 특별한 한 분을 더 모셨습니다. 필드 위에서 카리스마 넘치는 활약과 함께 수어 아티스트로 활동 중인 사오리님까지 어서오세요. 안녕하세요. 목요일 요정 미니민 이하순입니다. 헤이. 히사시부리데스 여러분 오랜만이에요. 일본에선 사울입니다. 오랜만이고 사오리님과는 또 498회 와, 헤어져가지고 진짜 오랜만이다. 829회에서 만나니까 그러니까 삑삑 1년하고도 3개월 4개월 정도 지난 것 같은데 네. 오랜만에 또 찾아주신 소감 한번 안 물어볼 수가 없겠죠. 진짜 그동안 찐디 너무 보고 싶었고 근데 오늘은 마지막이잖아요. 맞아요, 생방이. 생방이. 근데 그 마지막을 함께 할 수 있어서 정말 다행이다. 나를 잊지 않고 불러주신 아이돌 한국어 감사합니다. 야! 또 일주일 만에 돌아왔는데 Yeah. 그 손가락 왜 그러는 거예요? 다쳐가지고 제가 그러니까. 썰을 한번 풀까요? 좋아요. 이제 식단 관리를 하겠다고 네. 당근을 먹겠다고 썰다가 썰다가 같이 썰었습니다. 아, 이렇게 다쳤구나. 제가 원래 조용히 못 있는 스타일이잖아요. 그렇죠. 그래서 에피소드 한번 이렇게 좀 만들어 봤고 네. 지난주 제가 또 기제를 맞췄잖아요. 액땜이라고 생각합니다. 예. 이야. 하지만 놀랍게도 오늘은 제 대본이 없어요. 하하. 네. 예. 제가 맞추는 놀랍죠? 시간입니다. 자, 아무튼 오랜만에 만난 저희 세 사람의 케미 기대해 주시고요. 이제 슬슬 K뉴스의 이야기로 넘어가 보도록 하겠습니다. 오늘은 어떤 이야기였죠? Yeah, we have some news for you. On May 30th, Gangneung recorded this year's first tropical night. Yep. That's a whole 19 days earlier than last year. And apparently a lot of residents had a tough time sleeping through the heat.
네, 올해 봄철 전국 평균 기온이 기상 관측이 시작된 1973년 이후로 두 번째로 덥다고 합니다. 아직 6월 초인데 앞으로 다가올 여름이 정말 걱정되네요. 맞아요. 이야기한 것처럼 올해는 더위가 좀 빨리 왔습니다. 근데 왔다 갔다도 좀 빨리 하는 것 같아요. 이게 좀 시원했다가 맞아요. 확 더웠다가 또 시원해졌다가 이게 지금 좀 많은 편인데 일단 더위에 약한 편인지 강한 편인지부터 얘기해 볼까요, 우리? 저는 일본도 여름에는 좀 습하고 그쵸. 덥고 좀 비슷해서 이 한국의 추위보다는 좀 더 더위가 괜찮다 하는데 오히려 추위보다는 더위에 강한 편이다. 네, 야스민 어때요? 이집트가 더 아닙니다. 사막 아닌가? 이런 스테레오타입 선입견. 버리세요. 아닙니다. 아, 선입견이었어? 그러니까 아닙니다. 이건 진짜 선입견인 게 네. 저도 그렇다고 생각했거든요. 한국 오기 전에 네. 한국 여름 진짜 기대된다. 시원하겠다 이집트보다 어. 했지만 훨씬 더 덥더라고요. 그래요. 습하잖아요, 한국은. 그쵸. 이집트는 날씨 약간 건조한 날씨여서 그늘 아래만 있으면 되게 시원하거든요. 여름에도 한여름에도. 그래서 저는 개인적으로 제가 원래 근데 어렸을 때부터 이집트에 있었을 때부터도 여름 약간 좀 못 버티는 스타일이긴 해요. 더위 정말 약한 편입니다. 저는 오히려 저는 추위를 아예 안 타는 사람이라고 진짜요? 생각했거든요. 근데 조금 이제 나이인지라 아이고. 조금씩 이제 추울 때 이게 제가 어릴 때부터 춤을 시려요? 췄잖아요. 그쵸? 그래서 관절이 많이 약해진 상태란 말이죠. 진짜요? 예, 그래서 그런 것들이 무릎이 아프기 시작한다. 비 오기 전에도 아프죠. 그러니까 어머, 요즘 아파, 그래요. 아파. 네, 막 아프고. 근데 저는 더위를 더 힘들어하는 것 같아요. 좀 땀도 너무 많고 더위도 너무 많이 타고. 네, 그래서 요즘에 일교차가 사실 심하잖아요. 맞아요. 근데 저는 밤까지도 반팔을 입고 다녀요. 네, 너무 더워해가지고. 그렇습니다. 자, 열대야가 왔다고 합니다. Yes. 트로피칼 나이트이라고 하는데 뭐라고요? 뭔가 트로피칼. Tropical. Tropical fruit. 야, 뭔가 열대 과일, 뭔가 기분 좋은 느낌이거든요. 그럴 때는 약간 이집트 생각나지 않으세요? 그러니까. 그쵸? 근데 약간 열대야라고 하니까 좀 많이 덥고 약간 좀 기분 나쁘고 짜증나고 약간 이런 그래요? 느낌도 좀 있어요. 저는. 네. 근데 트로피카 하면 뭔가 봐봐요, 열대야. 트로피cal. 약간 기분이 달라요 지금. 살짝 다르죠. 근데 어쨌든 강릉에 지금 열대야가 왔다고 합니다. 와, 진짜 심각한 거예요, 사실. 심각하다, 이 지구가. 맞아요. 열대야 때문에 늦게 잡은 적 있습니까? 정답 이미 알고 있죠. 네. 저는 정답! 원래 늦게 잔 적이 있다. 와! 여기 다 또 늦게 자는 사람들이 맞아. 아닌가? 맞아요. 저는 최근에도 깼어요. 에어컨을 안 틀고 자가지고 진짜 땀 범벅으로 일어나는 거예요. 그러니까 새벽에. 근데 이게 신기한 게 네. 에어컨 틀어놓고 해도 이게 사람 몸이라는 게 사람 몸 맞아요, 맞네요. 사람 몸. 사람 몸이라는 게 그 기후를 느낄 수 있잖아요. 맞아요. 집 안에서 에어컨 틀어놨는데도 날씨 더워지잖아요. 네. 일찍 깨게 되잖아요. 맞아. 뭔가 부지런하게 되고. 뭔가 네. 하루 시작 맞아요. 해도 좀 막 일찍 일찍 일어나고. 되니까. 네. 네. 나 너무 웃긴 게 얼마 전에 너무 더우니까 네. 근데 아직 에어컨 청소를 안 했던 거예요. 아. 그래서 저는 해야 되는데 그래서 에어컨 끼기도 좀 그렇고 근데 아직 그 쿨링 아이템들도 냉동실에 없는 거예요. 그래서 닭가슴살 꺼내가지고 너무 더워서. 야. 닭가슴살을 여기에 두고 이렇게 해서 야, 닭가슴살 얼려놓은 걸로 시원하게. 야, 진짜. 대박이다. 괜찮은데요? 웃기죠? 단백질 보충을 이렇게 하는구나. 여기서 이렇게 아침에 먹고 오히려 해동을 해동, 시켜서 해동. 몸으로 해동을 네, 시켜가지고. 자동 해동. 야, 너무 재밌다. 자, 그러면 열대야를 이겨내는 생존 꿀팁. 사오리님은 또 닭가슴살로 이겨냈다고 얘기를 해주셨고. 근데 그런 거 좋을 것 같아요. 아이스팩 같은 거 좀 얼려놓고. 맞아요. 너무 더우면 몸에 좀 대고 있는 것만으로도 좀 내려가니까. 맞아요.
저는 그랬던 것 같아요. 이 베개에다가 그 수건으로 아이스팩을 오. 한 다음에 우와. 그 수건, 그러니까 젖지 않게 이제 수건으로 좀 돌돌 말아가지고 아. 좀 대고 자고 이랬었어요. 올바르다. 네, 저는 올바르다. 진짜 오. 저는 좋다. 무조건 더위를 너무 많이 타서 머리가 좋은데요? 저는 정말 깔끔하게 네. 딱 물어보셨잖아요. 꿀팁이나 네, 뭐 네, 이런 거 네, 있냐. 네. 저는 시원하게 에어컨 틀어놓고 아. 그냥 다른 사람들한테 건들지 마. 나 더우니까. 아. 더위 약하잖아요. 약하니까. 그냥 깔끔하게 음, 에어컨 틀어놓고 틀어놓고. 딱히 다른 꿀팁 없는 것 같아. 근데- 그냥 가만히 있어야 돼요. 아 맞아요. 가만히. 가만히 있는 거 되게 사람이 중요해요. 예민해지기 때문에. 맞아요. 그냥 네. 에어컨에 선풍기 트는 거 저 되게 좋아하거든요. 맞아요. 근데 저는 에어컨 바람을 또 싫어해요. 아, 뭔지 그 느낌이 뭔지 비염이니까. 알겠어요. 비염도 그쵸? 있고 이래서 저는 그 습한 에어컨 기운을 너무 싫어해서 뭔지 알 것 같아요. 거실에 에어컨을 풀 가동하고 그걸 선풍기로 제 방으로 끌고 옵니다. 네, 그래서 Yes. 이제 안에는 공기가 이렇게 순환되게끔 만들어 놓고 거기서 이제 아이스팩으로 수건을 덮어서 이제 몸을 좀 식히긴 너무- 하죠. 너무 올바르다. 네. 진지. 감사합니다. 제 칭찬. 자, 이렇게 해서 이른 열대야에 대해서 이야기를 한번 나눠봤고요. 이번에는 항공이들의 이야기를 한번 받아보고 싶습니다. 오늘이 저 스페셜 DJ 찐디의 마지막 방송이잖아요. 마지막 생방이잖아요. 그래서 오늘의 주제는 찐디에게 말해봐. 입니다. 5주 동안 찐디 라디오 매일매일 들었어요. 칭찬해주세요. DJ 중에 제일 잘생겼어. 벌써 보고 싶어요. 등등. 찐디에게 하고 싶은 말을 마음껏 보내주세요. Yeah, today's message theme is just tell Jindy. You can tell him things like, I've been listening to Jindy's radio every day for 5 weeks, or I already missed the handsome DJ. Yeah, so feel free to share anything you want to say to Jindy. Yeah. I already missed the handsome DJ에서 왜 뜸을 들이셨어요? 아, 망설인 게 좀 티가 났나요? 티가 났습니다. 미안해요. 이 말을 미안해요. 듣고 나 마음에도 없는 말을 한 것 같은데. 에이, no way. 아무튼 Hey. 단문 50원, 장문 100원, 샵 1045 문자나 반디엠 메시지 유튜브 채팅으로 참여하실 수 있습니다. 그러면 노래 들으면서 잠시 쉬어가도록 하겠습니다. 성공요정님 노래 추천 부탁드려요. 아래. 띠루르르르른. 안녕하세요. 선곡 요정 사월이에요. 아하우. 저는 시아 준수님의 글래비티를 들려드리고 싶습니다. 이 노래를 추천하는 이유는요? 네, 제가 학생 때 처음에 한국에 관심이 갖게 됐을 때 좋아하게 된 아티스트이기도 하고 이번에 10년 만에 정규 앨범가 나왔다고 해서 같이 듣고 싶습니다. 좋습니다. 그러면 시아준수님의 Gravity 듣고 올게요. Show me what you got. 거부할 수 없는 feel 끌리는 강한 힘 Feel good 고개 돌려봐도 너의 시선 끝을 share 어딜 가든 on my way 어제는 behind my back 너를 부정한데도 신경 안 써나 너 욕했니 넌 당연하듯 다가와 날 향한 calling 정해진 결말을 봐 피할 수 없는 삶 Gravity 멀어지려 해봐도 다시 falling Gravity 너는 이미 가까이 내게로 diving Gravity 헷갈리지 제자리를 찾듯 당연한 끌림 Gravity Oh my god I won't stop never till I dive Gravity Let the waves just luck Gravity Come on baby don't stop 바랬던
것들이 내게 오질 테걸리 버틸수록 더 깊이 기억될 my name again 결국 다시 내게 돌아와 끝까지 자금이 없는 말 한결 넘어 cross the line You and me just one more time Gravity 멀어지려 해봐도 다시 falling Gravity 너는 이미 가까이 내게로 diving Gravity 멀어지려 해봐도 다시 falling Gravity 너는 이미 가까이 내게로 diving Gravity 끌리지 당연한 끌림 Gravity Oh my god I was done never to die 네, 항공이들 지금 한국에서 어떤 일이 벌어지고 있는지 궁금하신가요? 그렇다면 이 코너를 들으시면 됩니다. 지금 한국은 지금 한국은 is our quiz corner where you can guess Korean words or expressions tied to recent trending topics in Korea. But today we're mixing things up with a special edition. 지금 아이돌 한국에서는 네, 보통 야스민이 스무고개 형식으로 질문을 하면서 퀴즈를 풀었는데요. 오늘은 특별하게 저와 야스민이 힌트를 주고 찐디가 정답을 맞춰보도록 하겠습니다. 맞습니다. 오늘은 조금 특별하게 가도록 하겠습니다. 지금 한국은 코너는 최근 이슈와 관련된 한국어 단어를 맞히는 그런 퀴즈 코너였는데 특별하게 지금 아이돌 한국어에서는으로 바꿔서 진행을 하도록 하겠습니다. 그러니까요. 아까 찐디 혹시 들어보셨나요? 제가 아이돌 한국에서는이라고 말했던 거 그만큼 제가 신나가지고 우리 프로그램 이름까지 들려버렸어요. 근데 죄송한데 마음이 너무 앞서서 근데- 아이돌 한국어에서부터 들렸거든요. 정말 눈치 못 챘죠? 눈치 못 챘던 게 저는 지금 완전 불안해요. 저는 지금 그쵸? 감을 잡지 못했기 때문에 정말 네. 저는 지금 되게 신난 게 와 이런 기분이었구나. 맨날 찐디가 몇 년 동안 지금 그러니까. 맞아요. 매주 난 올렸잖아요. 맞아요. 와 죄송해요. 정말 기대돼요. 죄송하고 야스민 늦었어요. 진짜 후회- 신났어요. 그러니까 지금 너무 신났어. 제가 이 생방을 진행하기 전에 리딩을 하는데도 막 거봐. 혹시 나 이랬어? 혹시 나 바보 같았어? 이렇게 얘기를 하는데 찐디 잠깐만 이거 성대모사예요 지금? 맞는 것 같은데? 예. 진짜 오늘 야스민이 복수하듯이 그러니까요. 이렇게 이갈고 준비를 왔습니다. 하고 왔는데 네. 항상 문제를 내기만 했던데 찐디 그러니까요. 오늘의 자신감 10점 만점에 몇 점입니까? 저는 빵점입니다. 진짜 빵점이에요. 와. 지금 감을 아이고. 아예 못 잡고 있어요. 근데 저는 그럴 줄 알고 저희가 사전에 일단 설명해드리자면 네네. 사전에 SNS로 우리 항공이들의 도움을 요청했거든요. 네네네. 그래서 바로 어떤 식으로 했냐면 찐디는 땡땡땡이다. 어허. 찐디를 생각하면 떠오르는 단어를 알려달라고 저희가 미리 요청을 했는데요. 네. 그 중에서 눈에 띄는 한국어를 오늘의 한국어 단어 퀴즈로 정했다고 합니다. 어허. 찐디님 참고하시고요. 찐디는 정답이 뭐라고 생각하세요? 저는 지금 두 가지가 생각납니다. 바로 던져보세요. 열정, 열정, 얼음, 얼음. 얼음, 우리 예전에 했었잖아요. 그리고 더위, 예. 더위. 과일. 좋아요. 다 거의- 좋은데요. 하나도 없네. 지금 사실 과연 찐디 답변 중에 정답이 있을지 없을지, 없을지 있을 수도 없을 없을 수도. 수도 아 정말 궁금하거든요. 예. 그래서
저와 사오리님의 설명을 듣고 정답을 아시는 분들은 어디로 메시지 보내면 되죠? 네, 정답을 아시는 항공이들은 단문 50원, 장문 100원, 샵 1045 문자나 반디엠 메시지로 정답을 남겨주시고요. 화장품 그리고 스페셜 선물을 준비해봤습니다. 자, 그러면 저도 항상 드렸으니까 초성 힌트나 하나 주세요. 그 정도 해드릴 수 있죠. 자, 오케이. 사오리님. 네. 오늘의 정답은 차성 힌트가 너무 쉬울까봐 왜? 다른 나라의 언어로 힌트를 드리도록 하겠습니다. 스페인어로 알롤 뭐라고요? 오케이. 알롤이래요. 너무 어렵죠? 아르보르? 너무 어렵죠? 네. 그래서 제가 그래도 찐디님이랑 이렇게 한 세월이 얼마인데 그쵸. 아 조금 더 쉽게 하자 그치. 제가 제안을 했어요. 그쵸. 아랍어로 한번 힌트 해드릴게요. 자, 여기 잘 보세요. 에? 샤가라, 시작하라. 샤가라. 샤가라. 따라해봐요. 시작하라. 샤가라. 샤가라. 오케이. 시작하라. 샤가라. 여기까지. 자, 가보도록 하겠습니다. 샤가라. 더 오, 혼란스러울 발음 것 좋은데? 같아요. 정말 죄송한데 저 잘 모르겠으니까 몇 글자인지 알려주세요. 몇 글자? 세 글자예요, 내가 봤을 때. 이거 말해도 돼요? 이건 이 정도는 해도 돼요. 두 글자입니다. We have two 두 syllables. 글자. 그러면 이모지 두 글자. 과일. 아, 아이, 이만 이렇게 맞네. 심할 줄 몰랐어요. 이 단어를 언제 많이 써요? 언제? 아, 언제 쓰죠, 사우리님? 언제 쓸까? 지금 질문이 아주 날카로운 야외. 나죠? 야외에서. 좋았습니다. 야외에서. 야외에서 오케이. 야외. 外で 야외에서. 外でよく使う言葉かな? So we use this どうだろう? word 지가 outside. 야외에서만 있습니다. 질문 빨리 많이 해야 돼요. 그러면 친구한테 할 수 있는 말인가요? 할 수 있죠. 할수 We can 있죠. use it to our friends as well. 물건인가요? 그럴 수. 아니, 진짜 쉽게 드릴게요. 아닙니다. 물건 물건이 아닙니다. 아니에요? It's not an object. It's something alive. 그럼 우리가 보통 현실에서 정말 많이 쓰는 표현인가요? 현실에서 많이 쓰지 않을까요? 여름에만 We 쓰나요? might use. We use it more during summer, I 実 guess. 際にもよく使う言葉じゃないかな. 그러면 난다르네. 여름에 많이 쓴다.夏にす 아닌데. 질문하는 것도 계절, 어렵구만 이거. 사계절 쓸 수 있어. 사계절을 쓸 수 있다. 一年中使える言葉. 그러면 질문 빨리. 시간이 없어요. 지금 스트레스 받죠? 스트레스 받을 때 되게 그게 좋은데. 이제 복수춤. It's something good when you're stressed out, by the way. 아, 진짜 다 드렸다 물건이 이거. 아니라면서요. 물건 아니죠. 살아 있는 거라니까요. 살아있는 Something 거. alive. 이거는- It has a soul. 그러면 이게 약간 감성 있어서 그래. 언제 마지막으로 이걸 하셨나요? 저는 되게 이거를 정말 좋아해요. 정말 진심으로 진짜 좋아하는 거예요. It's something I really love. 먹을 수 있는 건가요? 아닙니다. 먹을 수 없어요. 食べることはできません. 그러면 내가 쓸 수 있는 건가요? 쓸 수 있죠. You can use it, by 使 the うことは way. できる. We also have it in this room. 예? 자, 아유 재밌네. 마지막 질문 진짜. 다시. 마지막 질문. 마지막 질문 한번 진짜 좀 결정적으로. 초성 하나 주세요. 이건 좀 주기 싫은데. 왜냐면 찐디랑 관련 있다고 얘기했잖아요. 저랑 관련이 있어요? 우리 항공이들 이렇게 좀 찐디라고 생각했을 때 이거 생각난다라고 말씀드렸잖아요. 네. 주성 드리자면 the first syllable 니은. 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 두 글자의 니은. 와, 진짜 이런 여유 느끼는 게 처음이다. 근데 진짜 진짜 찐디 모르겠어요. 감 1도 안 잡히죠? 네. 이거 니은이라고요? 어렵다. 두 번째로 보게 되네요. 찐디 니은이라고요? 눈이 이렇게 흔들리는 거 두 번째로 보게 되네요, 오늘. 동공지진이라고 하죠. 지지? 아니 분명히 야외에서 많이 쓰는 거라고 이게 했고. 대힌트. 그러니까요. 그쵸? 그러니까 다들 두 분이 이 질문에 되게 당황하셨단 말이죠.
당황 안 했는데요? 당황 안 했어요. 근데 일단 뭐 우리 항공이들이 감이 좀 잡혔어요 좀. 아니요. 전혀요. 전혀. 니은 드렸는데 니은도 원래 감이 원래 잡혔는데 감 니은 아예. 원래 잡혔는데 노노 있었는데 없었는데 진짜 오늘 없었어요. 그냥 진짜 없어요. 그냥. 그냥 없어요. 네. 오케이. 자 그러면 우리 항공이들은 뭐라고 대답을 했는지 한번 확인해 보도록 하겠습니다. Let's go. 자 1985님께서 노래? 노래. 오. 달콤 쌀벌찡아님께서 나무늘보. 오 예. 진디잖아요. 오. 지금 우리 스튜디오에도 와 있고요. 예. 2724님 찐디는 나무야 언제나 거기 나무. 있어줄 거지라고 해주셨습니다. 어머. 나무네. 감동이다. 감동이네. 나무네. 그럴 수도 아닐 수도. 수도. 하늘 고치지 마세요, 진디. 자 아무튼 제가 약간 문제를 내다가 정답을 맞히는 그런 입장이 되다 보니까 굉장히 혼란스러워요 지금. 혼란스럽습니다. 아 저는 너무 만족스러워요. 이제 사리님은 좀 어때요? 오늘 오자마자 좀 찐디의 이런 모습 볼 수 있어서 좀 좋네요 기분이. 네. 그러면 마지막으로 우리 좀 결정적인 힌트 하나만 주십시오. Let's go. 정답이 나왔나요? 힌트 줍시다. 힌트 힌트 그러면 음. 찐디 그대 춤을 추는 땡땡 같아요. 아 진짜 그게 맞네. 네, 그러면 우리 항공이들을 위해 음악 힌트 드리겠습니다. 가도 가든 나무 듣고 오겠습니다. 인사하네요 근심 없게 나 아름다운 방식으로 무딘 목소리와 어설픈 자욱들 화려하게 장식해줘요 그대 춤을 추는 나무 같아요 그 안에 투박한 음악은 나예요 내 곁에만 움츠린 두려움들도 애틋한 그림이 되겠죠 그럼 돼요 웃어줄래요 사진처럼 수줍은 맘이 다 녹아내리게 무력한 걸음과 혼잡한 TV 속 세상 없이 또 울기도 해요 그대 춤을 추는 나무 같아요 그 안에 투박한 음악은 나예요 내 곁에만 움츠린 두려움들도 애틋한 그림이 되겠죠 그럼 돼요 밤새 모아둔 아스라이 쌓인 고운 마음도 다 가져가셔 언제든 꺼내볼 수 있죠 그대 춤을 추는 나무 같아요 그 안에 투박한 음악은 나예요 내 곁에만 움츠린 두려움들도 애틋한 그림이 되겠죠 그럼 돼요
여러분은 지금 바보 같은 DJ 진진과 그리고 나무로 태어나고 싶은 야스민과 이 둘의 모습을 보고 행복해하고 있는 사월이가 함께하는 아이돌 한국어를 듣고 계십니다. 네, 저희는 카더가든의 나무 듣고 왔습니다. 모두 정답 눈치채셨죠? 저 빼고요. 네, 그러면 정답 맞추신 분들 이따가 발표할 거고요. 일단 발표는 바로 하겠습니다. 좋습니다. 정답은 바로 띠든 나무입니다. Today's Korean answer is namu, which is a plant with a solid trunk, branches, and leaves that grows over many years. It can also refer to the timer used to build homes or furniture. In English, it's called tree or wood. 네, 위드 지느컴님이 찐디는 아스트로 멤버와 아로하 그리고 이 라디오에도 든든한 나무 같은 존재라고 생각해요. 이렇게 보내주셔서 오늘의 한국어 퀴즈로 뽑아봤습니다. 우와, 근데 정말 우리 찐디가 한국인들에게 아낌없이 사랑을 주니까 아이. 뭔가 정말 나무 같은 존재일 거라는 그 말에 저는 공감합니다. 진심으로. 너무 감사합니다. 따뜻하다. 감사합니다. 나무. 저를 표현하기에는 너무 거창한 느낌인 것 같은데. No. 아무튼 저는 정답을 맞히지 못했습니다. 나무 같은 사람이 나무가 뭔지도 몰랐어요. 저는. 니은을 줬는데요. 뭔지도 몰랐습니다. 아, 그래서 PD님이 자꾸 이거 보라고. 그러니까요. 그리고 내가 얘기했잖아요. 나무늘보 어디에 이렇게 막 살아요? 나무늘보도 있고 여기 어떡해? 뒤에 이제 다 나무고 그렇죠. 그러네. 이 책상도 나무로 만들어졌고 Yeah. 역시 등잔 밑이 어둡습니다. 자, 아무튼 우리가 나무에 대한 이야기를 좀 더 나눠볼 텐데 제가 뭐 든든한 존재여서 나무 같다 뭐 이런 표현을 부끄럽지만 해주셨는데 나무처럼 누군가에게 그늘이 되어준 적 있으십니까, 두 분은? 저는 요즘 되려고 연습 많이 하고 있어요. 정말 바라는 거 없이 그냥 이렇게 내가 사랑하는 사람한테 나무 같은 존재 되어보자라는 마음을 먹고 있긴 한데 아직 연습 중입니다. 제가 여기에 잘 먹고 잘 살아 이렇게 서예로 써 있잖아요. 맞아요. 제가 한글 서예를 하거든요. 한지가 이제 3년째인데 이야. 아호가 있어요. 네. 아호라고 작가 이름 같은 건데 네네네. 설빛. 근데 그게 선생님이 지어주셨는데 네. 소나무처럼 사계절 떡같이 그 빛을 옆 사람한테 주라, 전달해주라. 전달해주라 그런 뜻이 있어서 대박이다. 항상 좀 좋아하는 우와, 단어입니다. 대박이에요. 그러니까 보면 아도란에 나오는 사람들은 다 정말 나무 같은 존재들이에요. 저희 입으로 이렇게 선하고요. 말하기는 좀 그렇지만. 네. 그 DJ가 이미 누구예요? 말해버렸네요. 그 DJ가 누구예요? 찐디예요. 그댄 나무. 자, 아무튼 저희가 오늘의 한국어 나무 토크까지 해봤고요. 정답자를 또 발표하기 전에 항공이들이 퀴즈 후보로 뽑아주신 단어가 굉장히 많았다고 들었습니다. 맞아요. 몇 개 더 소개를 한번 해드릴까요? 좋아요. 네. 여러 가지 있었는데요. 미소, 따뜻함, 대양, 햇빛이라는 단어도 있었고요. 네. 추억, 능성이, 꿈, 끊기, 무지개라는 단어가 있었대요. 네, 굉장히 많은데 진심, 치유, 인생, 청춘, 영감, 인내심, 나무늘보, 공부, 행운, 쉼표, 온기, 창조성, 평화, 말랑이, 위로, 감정, 귀여움, 행복 등등등 엄청 많은 단어가 들어와서 제작진이 단어 선택에 애를 먹었다는 후문입니다. 그나저나 찐디는 땡땡땡이다라는 질문에 제일 많이 들어온 답변이 있다고 하는데 뭘까요? 또 하나 더 있습니다. 제일 많이 들어온 단어는 바로 어허! 다정함입니다. 한번 다정함. 그죠? 제가 좀 단정하게 입고 오긴 했어요. 단정하게 보긴 했어요. 그건 제 진심이었고요. 그쵸. 우리 한국인들 진심은 다정함이었는데 체니 첸 공공님 그리고 마르타프트 고은님 많은 분들께서 다정함이라는 단어를 보내주셨어요. 진짜 찐디를 표현하는 단어가 정말 단어 같은 뜻이 진짜 따뜻하고 아. 좋은 의미가 많네요. 감사합니다.
사실 시간 관계상 또 소개 못해드린 메시지가 굉장히 많은데 일단 항공이들의 참여에 정말 감사하다고 말씀드리고 싶고 이쯤에서 저희가 또 해야 할 일이 있겠죠. 네, 이제 퀴즈 당첨된 분들 발표를 할 건데요. 오늘은 어떻게 당첨자 발표를 하실 건지 정말 궁금합니다. 이리 오너라 업고 놀자. 오늘은 판소리 버전으로 소개해 보겠습니다. 덩기덕. 덩기덕 쿵다라라라 쿵기덕 쿵덕 얼씨구씨구 들어간다 절씨구씨구 들어간다 첫 번째 당첨자 이리 오너라. 우리 오수진님께서 언제든 그 자리에 있을 우리 찐디가 정답 나무 트리. 얼씨구 이분 오늘 운수대통이로구나. 덩기덕 쿵다라라라. 달빛도 질투하고 별빛도 부러워하는 광채번쩍 화장품 세트 대령이요. 얼씨구 좋다 지화자. 절시고 좋다 비보인 예약이로구나. 이어서 두 번째 당첨자 이리 오너라. 정답은 나무. 우리 찐디 나무같이 우직하고 따뜻한 휴식처 같죠 라고 보내주신 3955님께 우리 이 아주 예쁜 흰색 백지에 내가 사인해서 주겠노라. 한 번 붙이면 시원하고 두 번 붙이면 어깨춤이 절로 나는 나무 부채 선물로 대령이요. 얼씨구 좋다 지화자. 와우, 덩구덕군 더러러러 부채질로 여름더위 조짜내자꾸나. 당첨된 항공이들 모두 축하합니다. 와, 역시 우리 와, 찐디 진짜 잘한다요. 마지막 방송까지 열일하네요. 좀 쉬세요. 역시 프로다. 부채질 좀 하고 있어요. 진짜 얼굴 터지는 줄 알았어요. 그러니까 여기 빗줄 여기까지 보였어요. 네, 목에 빗줄이 여기까지 이렇게 해서 진짜 눈까지 터질 뻔했습니다. 자, 아무튼 잘 못 알아들으셨을까봐 저희가 선물 당첨된 항공이 두 분 다시 불러드리도록 하겠습니다. 우리 오수진님과 3955님 축하드리고 선물 받으실 주소 홈페이지에 게시판에 또 남겨주시면 저희가 선물 보내드리도록 하겠습니다. 그리고 지금 항공이들의 메시지도 받고 있는데요. 오늘의 주제는 찐디에게 말해봐입니다. 네, today's message theme is just tell 찐디. Feel free to share anything you'd like to tell him. 단문 50원, 장문 100원, 샤프 1045 문자나 밴디 앱 메시지, 유튜브 채팅으로 참여하실 수 있습니다. 네, 그러면 저희는 노래 듣고 오도록 하겠습니다. 아스트로의 마이존. 따스한 햇살 아래 따가운 시선들 손들어 가려봐도 그림자가 남아. 아무리 애를 써 멀리 달아나봐도 내 뒤를 쫓아오고 나르게 again. 서툴렀던 내 발걸음은 서툴렀던 내 맘대로 Let it go, let it go. Gotta go, gotta go. 위태로운 어둠 속 눈부신 불을 켜게 다시 일으켜내. 내 맘과 턱턱턱 이 순간 walk, walk, walk 깊어지는 my zone, my zone. 수없이 knock, knock, knock 끝까지 walk, walk, walk 웅크린 날개 원내고 한 발 더 위로 선명한 ocean 가득 찬 ocean 널 다시 안 보게 될게 내 맘과 턱턱턱 들어가 walk, walk, walk 짙어지는 my zone, my zone 널 내 내 공간이니까 끼어들지 마 그 쉽지 않아 느껴지는 자연스러움 좋아하는 그럼 그대로 왔지 차차 드는 신경 안 써 I gotta go 이제부터 my zone you gotta move 필요 없어 no talk just gotta walk 내가 하는 게 뭐 knock knock 꿈밤 기나득한 미 초조한 날 이끄는 듯이 Let it go let it go let it go
gotta go 오히려 더 강한 불빛을 준비하게 절대 지지 않게 맘과 톡톡톡 이 순간 walk 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 깊어지는 my zone my zone 수없이 knock 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 끝까지 walk 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 웅크린 날개 원내고 한 발 더 위로 선명한 ocean 가득 찬 ocean 날 다시 한번 깨닫게 해내 맘과 톡톡톡 들어가 walk 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 짙어지는 my zone my zone 널 했던 맘 oh starlight moonlight 빛을 나눠줘 까만 이 밤 날도 반짝여 좀 더 찬란한 내가 된 사랑의 세상 아주 커져가 수없이 knock 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 그뿐이 walk 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 나쁜 일은 밀어내 난 이거 강해진 motion 분명히 보여 구체적이 될 나의 무대 내 맘과 톡톡톡 내 순간 walk 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 우주가 될 my zone my zone 화려한 밤 oh 아니 근데 진짜 나무 그늘에서 항공이들이랑 아이돌 한국을 같이 듣고 싶잖아. 아니 근데 진짜 진디는 스페셜 DJ로서 정말 잘했어요. 사랑해요. 아니 근데 진짜 5주 동안 정말 즐거웠어. DJ를 졸업하고 스페셜 DJ로 돌아갈 때까지 매일 한국어를 공부했다니 예전보다 조금 더 알아들을 수 있게 돼서 내 인생을 더 풍요롭게 만들어줘서 고마워. 아니 근데 진짜 아도랑과 찐기 덕분에 한국어가 많이 늘었어요. 처음엔 자막 없이는 못 들었는데 지금은 진짜 편하게 듣고 있어요. 다 찐지 덕이야. 아니 근데 진짜 우리 찐찐 덕분에 평범한 하루도 특별하게 느껴져. 5주 동안 조금씩 많이 만들어줬어. 역시 찐디 최고야. Peru loves you. 아니 근데 진짜 콜롬비아로 가요. 항상 좋은 음악과 따뜻한 에너지를 전해줘서 고마워요. 힘든 날에도 우리 진디 덕분에 많은 힘을 얻고 있어요. 정말 자랑스럽고 늘 행복했으면 좋겠어요. 아니 근데 진짜 진디가 너무너무 그리울 거예요. 잘 먹고 잘 살자. So those were messages sent in ahead of time by 항공이들 through the 아이돌 한국어 social media. Yeah. 비아리아, 에미, 뮤키, 플라워 JJ, 마리아 호세, 아스토로하 사라님의 목소리였습니다. 찐디 항공이들 목소리 직접 들으니까 어때요? 약간 진짜. 약간 뭉클해요. 봤어요. 네. 봐서 그 표정도 살짝 계속 올라온 것 봤어요 우리가. 이게 약간 뭔가 물론 이번에는 5주 동안의 스페셜 DJ로서 참여를 하게 됐지만 뭔가 그 1년 5개월 동안 했던 뭔가 그때 기억들까지도 이렇게 소환을 해주신 느낌이어가지고 이게 정말 항상 제가 하고 싶었던 그리고 갖고 싶었던 느낌이 약간 내가 하는 일로 이제 사람들이 좀 선한 영향력이라고 하죠. 그런 것들을 좀 받았으면 좋겠다라고 생각을 했는데 지금까지 했던 게 되게 뜻깊었다라는 거를 좀 느끼게 된 것 같습니다. 와, 메시지 진짜 많이 왔대요. 진짜 그러니까요. 한국어 발음들이 그니까요. 그거에 좀 놀랐어요 지금. 오. 너무 감사합니다. 감사합니다. 다 또 막 영어로 보낼 수도 있었는데 그러니까, 다 한국어로 딱 한국어로. 이렇게 아이돌 한국어 덕분에 그러니까, 많이 배웠다 이런 내용도 저도 뿌듯합니다. 한국 진짜. 사람 아니야? 다들? 장난입니다. 자, 아무튼 우리 아니 근데 진짜로 돌아와서 한번 영어로 설명해 주시죠.
네, 볼까요? 아니 근데 진짜. Yeah. So we have this corner to show you some messages that you've sent us. Yeah. So yeah, let's listen to your stories. 네, 오늘의 주제는 찐디에게 말해봐였고요. 한번 항공인들 메시지 읽어보도록 하겠습니다. 네. 뒤에 진진 아니 근데 진짜 진진이 伝えたいことはここからの心からの感謝だ일본어心からの感謝です 아, 외국인이에요. 人事に出会 미안해요. ってからやらない後悔よりやる挑戦と考えられるようになりましたその気持ちで新しい挑戦をしますいつもありがとうハート 네, 한국어로도 할까요? 네. 진진에게 전하고 싶은 말은 진심 어린 감사입니다. 진우를 만난 뒤로는 하지 않고 후회하는 것보다 도전하고 후회하는 게 낫다고 생각하게 되었습니다. 야. 그 마음으로 새로운 도전에 나서려고 합니다. 언제나 고마워요. 어떻게 이렇게 예쁜 말을 해요? 진짜. 제가 평소에 하는 말 중에 하나인데 또 그거를 또 인용을 해서 얘기를 해주셨네요. 뭔가 제가 그동안에 가만히 있었던 시절이 굉장히 후회된다고 얘기한 적이 있었는데 아마 항공이들도 그리고 아로아들도 그런 거에 좀 영감을 받으신 것 같아요. 감사합니다. 우리 사치님께서 아니 근데 진짜 찐디의 멋진 목소리를 듣고 멋진 모습을 볼 수 있어서 정말 행복했어요. 찐디를 정말 정말 사랑합니다. 고마워요. 수고 많으셨습니다. 이야. 진짜 수고 많았어요. 아닙니다. 진짜로. 뭐, 이제 1년 5개월 하다 5주 정도야 뭐. 뭐 5주 정도. Pro's good. Yeah, pro. That's Next one. 혜령님, 아니 근데 진짜 찐디야 예쁘다라고 보내주셨네요. 예쁘다. 오늘 뭔가 화이트 느낌이 좀 화사한 느낌을 좀 주는 것 같아서 아주 조금 지금 저는 굉장히 덥지만 좀 그래도 만족합니다. 화면으로는 잘 나오고 있거든요. 예뻐요. 예, 감사합니다. 또 하나 가볼까요? 네. 3066 아니 근데 진짜 꽃을 든 찐디 누가 꽃인지 모르겠네. 진짜 그러긴 해요. 너무 잘 어울려요. 보라색이기도 누가 하고 꽃이게. 또. 누가 꽃이게. 아 정말 제가 원래 이럴 때 이렇게 붙어서 같이 하거든요. 그렇죠. 못하겠어요. 아니 제작진분들이 오늘 양보해드릴게요. 또 마지막이라고 또 이렇게 꽃도 준비해 주시고 선물도 준비해 주시고 너무너무 감사드립니다. 그러니까요. 또 마지막이라고 또 저와 함께 함께 해주신 두 분께도 일단 너무 감사하다고 이야기해드리고 싶고 그래도 마칠 시간이 벌써 다가왔습니다. 근데 뭔가 슬프지 않아요 저는. 진짜요? 네. 뭔가 또 만날 거니까. 또 만날 것 같은 느낌이 있거든요. 지금. 그건 당연한 거고요. 네. 그래도 아이돌 그래서- 한국어 이렇게 5주 동안 같이 있는데. 그쵸. 그거에 대한 약간의 아쉬움? 이런 건 좀 있지만 다음 주가 되면 항상 저는 그런 것 같아요. 이 라디오라는 스케줄이 주에 2번씩 매일 이렇게 고정적인 스케줄을 하다가 그쵸. 월요일인데 뭔가 허전하고 목요일인데 뭔가 허전하고 미니미니 하세요. 뭐 틈새 어필 좋았어요. 틈새 어필 좋았고. 근데 그럴 때 좀 실감을 했던 것 같아요. 그쵸. 저번에도 이제 2대 DJ를 졸업했을 때 그 다음 주가 조금 슬프고 공허하고 힘들고 약간 이랬었는데 지금은 실감이 안 나고 사실은 그렇지만 뭔가 또 만날 것 같은 느낌? 내 집 같은 만나야죠. 느낌이어서 만나야죠. 슬프진 않은 것 같습니다. 일단 두 분의 소감 만들어 볼 수가 없겠죠. 그렇죠. 저도 1년 반 정도 그러니까. 오랜만에 이렇게 그때도 찐디를 보내고 이제 맞아요, 또 맞아요. 오늘도 보내게 돼서 조금 슬프지만 맞네요. 오랜만에 와도 여기는 변하지 않고 항상 따뜻한 자리가 있다라는 거를 오늘 또 실감했고 네. 찐디도 언제나 여기는 찐디의 자리가 있다 이거를 항상 어머. 잊지 와우. 않고 항공이들도 있고 네. 항상 어디서나 열심히 했으면 좋겠어요. 알겠습니다. 미니미니 맞춰줘. 오늘 왜 이렇게 질척대실까 오늘? 네, 이것 때문에 진짜 야스민이랑도 진짜 친해졌거든요. 맞아요. 그래서 그러니까 저는 이제 사실 눈물이 많잖아요. 맞아요. 일부러 참고 있었는데 찐디 말도 공감하게 되는 게 어차피 우리 또 만날 거니까. 맞아요. 그리고 사실 제가
그 매주 이렇게 미니미니 야스민 목요일마다 네. 찾아뵐 거지만 네. 찐디랑 이렇게 하는 게 저는 항상 얘기를 했잖아요. 그쵸, 그쵸. 특별하다고. 맞아요. 그래서 오늘 딱 진짜 공감됐던 게 우리 항공인들 딱 보냈을 때 나무 같은 존재다. 정말 생각해보니까 왜 찐디랑 그러니까 물론 뭐 이제 다른 분들이랑 같이 해서 너무 행복하고 좋지만 그쵸. 그러니까 시작이었잖아요. 그러니까 나무 같은 존재인 거예요 저한테도. 한번 제가 편지로 얘기하긴 했는데 맞아요. 빛나는 존재라고 진짜로. 맞아요. 항상 이렇게 빛날 수 있게 계속 활동하시는 거 예. 제가 지켜보겠고요. 그럼요. 다음에 또 만나자요. 좋습니다. 좋아요. 오늘 나와주신 두 분께 진심으로 감사 인사 전해드리고 저 찐디와 함께하는 아이돌 한국어는 내일까지 또 방송이 되니까 끝까지 함께 해주시고요. 앰퍼샌드원 캠디 막디는 6월 8일 월요일에 돌아옵니다. 그래서 마지막으로 저의 추천곡 준이진이의 Restart 들으면서 인사드리도록 하겠습니다. 항공이들아 오늘도 내일도 잘 먹고 잘 살자. 안녕. 다시 만난 햇살 저물어 가는 모습을 바라만 보며 서 있어 많은 것을 뒤로 한 채 새로운 세상 속으로 기꺼이 발을 디뎠어 Rewrite, rewrite 함께 했던 추억 속에 살고 싶지만 Restart, restart 다시 한 번 더 힘차게 뛰어가보자 고난과 많은 역경 속 Just trust us 떠나지 않아 We are endless, endless Forever more, never gonna end Forever you and I Forever you and I 새로 펼쳐질 우리 이야기 지금부터 restart 앞으로 영원한 함께한 이 순간 새로 펼쳐질 우리 이야기 처음부터 rewrite 새롭게 restart 다시 또 rewrite 아름다운 our story 남겨진 얘기 no fiction 새로 펼쳐질 우리 이야기 처음부터 rewrite 다시 restart We're talking about day and night That's gonna be charming right 온 세상이 다 빛날 거야 When I'm with you babe 환하게 미소 지은 눈부신 너를 보며 restart 하늘 가득히 우리를 비춰 Rewrite, rewrite 넘어져도 난 다시 일어날 수 있으니 No lies, no lies 내게 약속할 거야 변하지 않아 고난과 많은 역경 속 Just